ислам терроры деген сөз еш кына кулланыла башлады. Бу ширатында гавым халыкның, надан халыкның диннән читләшүенә бер сәбәп булып тора. Бу проблеманы инде төптәнрәк карасаң, ике яклы икәнлеген күрербез. Беренче ягы диннән ярат булган кешеләрнең сакаллы ирләрне яки капланган хатыннарны күргәч террорист, смертник, вахабит дип атамалар бирүендә, икенче ягы диндә булып ихластан гыйбадат кылучыларның нинди дә булса сәбәпләр белән радикаль алымнарга кереп китүендә. Ислам бары тик шулай гына яки имамнар дөрес сөйләми диючеләр дә юк түгел. Бүген шул ук мөселман, мөэмин, муҗахид, һиҗрат дигән терминнарны һәр кеше үзенчә аңлата, үзенең хавасына туры килгәнчә аңлата. Ислам буенча буларның асылы нәрсәсе? Аллаһ Таала Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламга саубулашу хаҗында әллә иңдермәдеме түбәндәге аятны? Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Әл-йәүмә әкмәлту лакум динакум" ди. Мин сезнең бүген динегезне камил кылдым. Ва атмамту алейкум ниъмати. Сезгә үземнең ниъмәтемне тамам кылдым. Ва радиту лакумул ислама дина ди Аллаһ Таала. Һәм разый булырмын сездән диндә исламда булсагыз гына ди. Әллә шушы аңлатмалар инде ул шушы терминнар, шушы сүзләр дип әйтгәндә аңлатылып бетмәгәнме Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламга? Әлбәттә беткән. Һәм инде шушы Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва салламның саубулашу хутбасыннан, саубулашу хаҗыннан шушы сорауларга җавапны эзләп карарбыз. Имам Ахмад үзенең муснадында китергән хадистә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллам шушы саубулашу хаҗында мөрәҗәгать итә кавмына, уммәтенә. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллам әйтә: "Ала ухбирукум бил муъмини ман аманаһу ан-насу ала амвалихим ва анфусихим вал муслиму ман салима ал-муслимуна мин лисаниhi ва yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi wal muhajiru man hajara al-khataya wal dhunub." Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem so'rov berdi. Alla men sizga xabar bermayman mu'minning kim ekanligini. Ham anlata boshladi. Ol shunday kishidi, mu'min, ya'ni boshqalar mollarin ham jonlarin ona amanat etib topshiralar. Musulmon ol kishilar uchun kishilar uning tilidan ham qo'lidan emin bo'lgan kishi. Mujahid, Alloh dinida so'ng'ishuvchi, kurashuvchi kishi, ol joni bilan Allohga itoat etishda turuvchi. Muhajir xatolarni ham gunohlarni tashlovchi kishi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shularni anlatib ketdi. Qadalab ketamiz, bu hadisda Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallamning sog'ulashu hajida ummatına bergan vasiyatlaridan bo'ladi. Alloh elchisi shuning bilan islomdagi 4 zo'r tushunchani anlatib berdi. Ya'ni islom, iymon, jihad ham hijratning narsa ekanligini, uning aslini anlatdi. Shusha tushunchalarni bugungi kunda turli kishi turlicha anlatib, bir ko'p fitnalarning shiqilishına sabab bo'ladi. Har kishi o'zining oldi aytilgan shayni havosina to'g'ri keladigan etib anlatib beradi. Hamda demak, mu'min kimsa Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam anlatgancha, Alloh elchisi sallallohu alayhi va sallam aytgancha, mu'min ol shunday kishi, boshqalar mollari ham jonlari uchun Allohdan qo'rqmaylar. Alloh eminlikda ana. Chunki iymon kishi ko'ngliga kirib o'rnashgandan so'ng, yurak iymon bilan to'lgandan so'ng, u kishi iymonning xavflarini o'tay boshlaydi. Allohga narsalar kirasa, eng muhimlarini amanatlarni o'tavni qaytarib, muomalalarda to'g'rilab, kishilarning mollarini, jonlarini zulm qiluvdan saqlanu. Amanatlar ishonchli bo'lib, iymon uchun tegish bo'lgan sifatlardan. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytdi: "La imana liman la amanata lahu." İmanı yoktur, amil tugullar şu kişinin kimnin emaneti yok deyil. Biz indi bugün şu ayıblarını görürüz indi. Hatta indi Huzeyfe radıyallahu anhu tabi'inler şurada aytıp kaldırak bulgan, biz diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vakitinde o'zimizning mollarimizning aylanib qaytuvuna qo'rqmaydik. Yani Allah savdo bilan shug'ullanganda mollar endi amanatga berilgan ebrlarning kiri esanligini aylanib qaytuvuna bizning shigimiz yo'q edi deydi. Chunki biz musulmon bilan endi muomala qilsak, bizga u molni uning dini qaytaraydi deydi. Ya'ni Alloh taoladan qo'rquv deydi. Magar endi shu dinda bo'lmagan kishilar bilan endi muomala qilsak,
безгә инде аның өстендә булган кешеләр җавап биреп кайтаралар диде дип аңлаткан. Ләкин мин бүгенге көндә ди Хузайфа радиллаһу анһу әйтә. Фәлән-фәләннән кала бүтән әманәтле кешене белмим дип исемнәре белән әйтте ди. Ягъни ул вакытта инде әманәт юкка чыга башлаганын без күрәбез. Мөселман кем соң бу хадистән караганда? Кешеләр димәк аның теленнән һәм кулыннан имин булган кеше, ул мөселман дип атала. Чөнки хакыйкый ислам үзенең бөтенки Аллаһ Тәгаләгә тапшыру, аңа гыйбадәт кылуны камилләштерү, мөселманнарның хакларын үтәү. Һәр кешенең исламы һәм инде кешенең исламы камил булмас, хәтта ул кешеләргә үзенә теләгәнне теләгәнчә. Менә ислам сүзенең дә битендә аңлаталар. Аның тамырыннан чыгып, 3 файда алалар. Ислам сүзе беренчедән сәлимә дигән, имин булды дигән фигыльдән чыккан ди. Аннан соң әсләмә дигән фигыльнең исемләшкән формасы ди, ягъни буйсынды дигән мәгънәдә ди. Шулай ди мусәләмәтун дигән сүздән чыга ди, ягъни татулаштыру дигән сүз ди. Ягъни менә шу 3 мәсьәләне бер үк вакытта ислам дине шишә. Кайгырта. Ягъни кеше нәрсәдән имин була? Кеше ислам диненә кергәч, һәр төрле бузык сыйфатлардан, начар гамәлләрдән имин була һәм ахыр чиктә ул инде җәһәннәмнән имин булачак. Итагать итү нәрсәне аңлатасы. Аллаһ Субханаһу Тәгалә Куръанда әйтә, кемдә кем Аллаһка һәм аның илчесенә итагать итсә, ул ди зур бөек уңыш белән уңышка иреште ди. Икенче бер аятта Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, итагать итегез ди Аллаһка, аның илчесенә һәм үзегездән булган әмирләрегезгә ди. Аннан соң инде мусәләмәтун татулаштыру дигән сүз чынлап та исламның инде төп максаты ул татулаштыру, кешеләр арасында инде иминлекне булдыру. Һәм инде моңа инде бик күп мисалларны китерергә булыр иде, ләкин инде вакытыбыз бик чикле. Һәм инде һәрбер кеше мөселманнан инде имин булырга тиеш, аның диненә бәйле рәвештә түгел, кулыннан һәм теленнән. Димәк, мөселман кеше теле белән дә, кулы белән дә башкага зыян, зарар салмый. Һәм инде бу нигезгә үтәү һәрбер кешегә фарыз булып тора, тиешле булып тора. Һәм инде әгәр дә мөселманнар аның теленнән яки кулыннан имин булмаса, шушы мөселман кеше башкалар белән дошманлашса, бу кешенең исламы камил буламы соң дигән сорау туа. Өченче әйбер бик менә шушы бүгенге көндә бик таралган термин. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям муҗахидның, ягъни Аллаһ юлында сугышучының кем икәнлеген аңлатты. Хадистән аңлашылганча, нәфсенә каршы көрәшүче муҗахид дип атала. Чөнки кай вакыт нәфес инде изге әйбер эшләүдә ялкаулык ягына авыша. Кешегә бузык әйберне әмер итә. Гүнах кылуга бик тиз авышучан булып тора. Аллаһ Тәгалә карата итагать кылсын өчен аның белән көрәшергә туры килә. Һәм инде бу көрәш әлбәттә кешедән бик күп сабырлык таләп итә. Шушы көрәшне инде кайбер галимнәр берничә өлешкә бүлеп аңлатып бирәләр. Мисал өчен, беренчесе җанның белән һидаятны туры юлны өйрәнгәндәге көрәш. Галимнәр әйтүе буенча, һәр кешегә өстендә булган бурычларны дөрес үтәп өчен гыйльме хәл өйрәнү фаразdır. Шул ук иман баганаларын, тахарат алу, намаз уку, ураза, закат, хаҗны өйрәнү кебек. Чөнки улар укымыйча, алар укымыйча торып, ахиратта уңышка ирешү мөмкин түгелдер. Димәк, нәрсә үзенең өстендә булган бурычларны җиренә җиткереп үтәр өчен гыйлем алу. Монда инде чынлап та күрәбез инде кемдер инде хәтеренә зарлана, кемдер вакыт юк дип әйтә, кемдер инде хәтере дә вакытында булмаса итеп кенә тырышып, инде берничә елдан соң Коръән укырга өйрәнә, намазларын җиренә җиткереп үти. Һәм инде әлбәттә кабатлап әйтәбез, шушы өлкәдә зур тырышлык күрсәтү. Инде темадан китеп әйтәбез, инде иншалла 1 октябрьнең 1 якшәмбесеннән мәчетләребездә укулар башлана. Менә шушындый кешеләр өчен инде иң беренче әлифне таяк дип тә белмәгән кешеләрне чакырып көтеп калабыз. Килегез, мөмкинлекләр булганда файдаланып калыйк. Аннан соң инде икенчесе менә шу алган гыйлем белән гамәл кылу. Чөнки гыйлем үзенә ул кешегә файда китерми, әгәр аның белән гамәл кылынмаса. Без беләбез бит инде шушы шайтан, ягъни иблиснең инде кыйссасында. Ул иң билүче куллардан иде Аллаһ Тәгаләнең җиннә кавымыннан иде, ләкин нәрсә булды, белгән гыйлеме белән гамәл кылмады. Аллаһ Тәгаләнең әмереннән баш тартты һәм кафирләрдән булды дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Шулай ук беләбез мунафикларны. Алар да беләләр, исламның фарызларын беләләр, ләкин аларның инде
вакытта дин дошманнары үзебезнең динебезне безгә караганда да әйбәтрәк беләләр. Ләкин андый белү аларга бернинди дә файда китермәячәген бетте. Өченчесе, гыйлем алырга чакыруда җаным белән көрәшә алып. Белмәгән кешеләргә шушыклап динне өйрәтүдә тырышлык кую. Шулай булмаса, без инде хаклыкны яшергән китап әһелләре арасында булырбыз. Әлбәттә, бу бик авыр эш дип әйтергә кирәк. Белгән кадәресен кешеләргә сабырлык белән җиткерергә тырышу, бик күп сабырлык, тырышлык таләп итә торган әйбер, һәм әлбәттә инде без аны шуның өчен эшлибез, Аллаһ Тәгаләнең каршында аманәтләребезне үтәү өчен генә, Аллаһ ризалыгы өчен генә. Чөнки кабатлап әйтәбез инде шушы эш эшләнеп барылмаса, белеп тә белгән әйбер җиткерелмәсә, без инде китап әһелләре кебек шушы белгәнне яшерүчеләрдән булырбыз. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Иннәлләзина яктумуна ма анзална минал баййинати вал худа мин ба'ди ма байяннаху лин-наси фил китаби улаика йал'аnuhumullahu ва йал'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alayhim wa ana at-tawwabur rahim." Ya Allah Subhanahu wa taala. Аның мәгънәсе инде дөреслектә без адәмнәргә Тауратта бәян иткәннән соң без индергән ачык сүрәләрне хидаят һәм туры юлны яһудилар яшерделәр. Аллаһ Тәгалә аларны ләгънәт кылар һәм рәхмәтеннән сөрер. Яна аларны ләгънәт итүчеләр, ягъни фәрештәләр, мөэминнәр ләгънәт кылырлар. Мәгәр тәүбә кылучылар, гамәлләр төзүк кылып, үзләренең яшергән аятларын кешеләргә бәян итүчеләрнең, ягъни халыкка Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям сыйфатларын белдерүчеләр, тәүбәләрен, аларның тәүбәләрен кабул итермен, дөреслектә мин тәүбә итүче рәхимле ди. Чынлап та инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям килгән заманнарда бөтен китап әһелләре инде көтүп торалар иде, бөтен сыйфатларын беләләр иде, хәтта исемен дә беләләр иде. Исеме аның Әхмәд икәнлеген дә беләләр иде Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям. Ләкин яһудилар аларның үзләреннән Пәйгамбәр чыкмагач, алар аңа каршы чыктылар. Һәм кайберләре аларны инде кабул иттеләр, шулар арасында Абдулла ибн Сәлам радиллаһу анһу. Аннан инде дүртенче төр нашыр тырышлык китерүнең, күрсәтүнең тырышлыгы нәрсәдән ибарәт? Аллаһ диненә чакырганда килгән кыенлыкларга, мәхлуклар чыгарган авырлыкларга Аллаһ ризалыгы өчен сабыр итү. Аллаһ килчәсе әйтте: "Афдалул җиһади ан юҗаһида ар-раҗулу нафсаху ва хаваху." Ягъни иң хәерле җиһад ул кешенең үзенең нәфсе һәм теләкләре белән көрәшүе ди. Ягъни бу иң зур җиһад, иң зур көрәш дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям аңлатып китте. Шунлап та дингә инде ул бер дәрәхәт, бер дә җиңел әйбер түгел. Әле син алардан, әле менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямның сирасына караганда да Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям аларны җәннәткә итер өчен тырышты. Җавап итеп нәрсә күрдек? Кемдер аны сихерче диде, кемдер аны ялганчы диде, кемдер аны мәҗнүн диде, кемдер аны ташлап барды. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям алардан бернинди әҗр дә көтмәде. Һәм ул ахыргача менә шулай тырышлыгын алып барды. Аның юлыннан сахабалар радиллаһу анһум әҗмәгъин бардылар, һәм безнең галимнәребез бардылар. Һәм әлбәттә безгә дә шушы өлкәдә күпмедер тырышлык күрсәтү, бу безнең тарафыбыздан күрсәткән инде иң зур Аллаһ юлындагы тырышлыкларның берсе булыр иде. Һәм кеше бу көрәшне калдырса, дөньяда да, ахирәттә дә хур булыр. Галимнәребез әйткәнчә, мөселманнарның киң хур булу сәбәпләре аларның гөнаһлары сәбәпледер. Мәгәр алар тәүбә кылсалар, үзләрен төзәтсәләр, аларга Аллаһ ярдәм итер. Шуннан да кая карасаң да мөселманны үтерә, кыерсыта, гакыйдасын тикшерә, ким дигәндә гайбәтне сатып ята. Һәр кеше башканы тикшерә, үзен тикшерүне кирәк дип санамый, кызганычка каршы. Әлбәттә, менә бу өлкәдә дә үзебезне төзәтергә тиешбез. Аннан Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шушында мухаҗирның кем икәнлеген аңлатты, күченеп китүчене, һиҗрәт кылучыны. Аның асылын аңлатты. Мухаҗирләргә беренчедән Аллаһ Тәгалә хисапсыз савапларын бирәчәк. Ул турыда Коръәндә килә. Аларның дәрәҗәсен Аллаһ Тәгалә югары күтәрә. Мухаҗир дип гөнаһларны ташлаучы кеше санала. Бу һиҗрәт һәрбер кешегә, һәрбер мөселманга фарыз булып тора. Һәм берәүнең дә өстеннән төшми, ягъни гөнаһларны калдырып, Аллаһ Тәгаләнең диненә юл тоту, Аллаһ Тәгаләнең әмерләренә күченү. Бу һиҗрәтне кылганда кеше Аллаһтан башканы бөтенесеннән дә ныграк яратудан Аллаһ Тәгаләне яратуга күчә. Аллаһтан башкага гыйбадәт кылудан Аллаһка гына гыйбадәт кылуга күчә.
Башкадан курку, башкадан өмет итүдән Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл итүгә, Аллаһ Тәгаләдән куркуга, аннан өметләнүгә күчә. Аннан сорауга, аңа дуа кылуга, гөнаһ кылудан тәүбә итүгә күчә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям инде хадисендә әйтә: "Әл-мухаҗиру ман хаҗара ма нахаллаһу анху бih." Мухаҗир ди, ул Аллаһ тыйган әйберне ташлаучы кеше ди. Менә аның асылы ди. Инде тагын бер мөһим мәсьәләне әйтеп үтәргә кирәк. Кайбер инде кискен позицияларны алышы бәндәләр әйтүенчә, мөселман кеше исламда булмаган кешеләрне кысрыкларга, мөселман кешегә исламда булмаган кешеләрне кысрыкларга рөхсәт ителә. Алар белән имеш инде бер нинди дә муамәлә кылырга ярамый дип әйтүчеләр бар. Аллаһ Тәгалә шулай инде бу сорауга да җавап бирде. Мумтахана сүрәсендә Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Асаллаһу ан ядж'ала бәйнәкум ва бәйнәл ләдина адәйтум минһум маваддах, валлаһу кадир, валлаһу гафурур рахим. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين." Yani anın mənası Allah Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e müracaat eder. İhtimal dedi. Allah Teala Allah müşriklerden bulgan yakın kardeşleriniz bilen sizin aranızda dostluğunu buldurur dedi. Yani Mekke müşrikleri iman getirip Müslüman bulurlar da sizge yamadan kardeş ve dost bulurlar. Şulay buldular da Mekke aşılgaç, Mekke fetih kılıngaç, көп müşrikler iman getirip Müslüman buldular. Allah Teala kadirdir, bu işe gücü jitədir. Hem Allah Teala yarlıqaşı, hem rahimlidir. Allah Teala sizni tıymaydır, İslam dinine karşı sizin bilen soğuş kılmagan, hem sizni yurtlarınızdan qop çıkarmagan kavimler bilen yaxşı muamelede bulundan.